ایڈیاں کنفیوزنگ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਪੇਜ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਲੀਲ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੀਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੀਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਦਾ ਹੈ کہ مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کر چکا ہوں اس کے 2 ہی حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرا اس گورنمنٹ کی جس نے ظالموں کے سائے سے ہمیں پناہ دی ہو۔ یہ ہوں ایڈی باری مرزا صاحب کا مذہب پڑھ لیا ہے کہ ان سارے زبانی یاد ہو جاتا ہے نا، تو وہ کچھ تصوابات ایسے بھی ہے نے، لیکن جڑے ٹیکنیکل نقطے ہے نے کہ مرزا صاحب کہہ کی رہے نے، تعریف کی بیان کر رہے نے، مراد کی ہے، کہنا کی چاہ رہے نے، وہ واسطے پھر کلام نو تسلی نال تفشی بخش طریقے نال پڑھنا پیندا نا۔ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ پڑھਿਆ ਹੁਣੇ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣੇ ਤੀਕਰ? ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੈਰ ਧਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਵੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦਵਾਲੇ ਦੀ ਤਵੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਪਿਛਲਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਚਲੇ, ਇੰਜ नहीं मजा आंदा। अभी नहीं है बदली भाई, अभी मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। अभी मैं वैसे भी फैमिली के साथ के निकला हूँ यहाँ, तो वो फैमिली अंदर बिजी हुई तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। ये तसल्ली के साथ करने वाली बातें हैं। मेरी दावत है उन सारे दोस्तों को जो लाहौरी जमात से ताल्लुक़ रखते हो या जो अपने कादियानी हो और इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए कि मिर्ज़ा साहब का दावा नबूत क्या है, किस किस्म का है और वो किस तरह इर्तिका में वजूद में आया है। पहले वो दावा कुछ और था, स्टार्ट मुलहम से हुए हुए हैं, मुलहम से फिर मामूर मिन अल्लाह हुए हैं, उधर से फिर मेहदी हुए हैं, उधर से फिर मसीह मसीह हुए हैं, उधर से बासत हुई है, उसके बाद फिर एंड में आके ये दावा है जिसके ऊपर हमें सबको तफफ़ुज़ात भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो और बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मेरी नबूवत के ऊपर इतने निशान हैं कि वो अगर 1000 अंबिया पे भी तकसीम किए जाए ना वो निशान, तो उन अंबियाओं की भी नबूवत साबित हो जाती। अब आप हिसाब लगा ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है डेविड भाई, जो मैं जिसके लिए बात शुरू की थी आपसे, जो जमात कादियान है ना, ये नबूवत का इजरा तो साबित कर लेती है ख़त्म नबूवत के अंदर अंदर रहते हुए। ये जी ख़त्म नबूवत के अंदर ही अब नबूवत फिरनी है, इस उम्मत से शरीयत से बाहर नहीं जानी, इसके अंदर ही नबूवत फिरनी है। लेकिन उसमें और उसी के उसूल बना के फिर मिर्ज़ा साहब की नबूवत भी मानती है तिक्के के साथ, जिसका कि ना कोई वजूद है ना कुछ है, लेकिन वो मना लेते हैं। अब कोई और आ जाए ना, चाहे वो अब्दुल बुखार जंबा साहब हो, चाहे और कोई मिर्जा असद हो, जमात ने उसको नहीं मानना। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि जमात ने एक कॉरपोरेशन बनाई है, एक बिजनेस बनाया है, जिससे उसका 130 साल से मुफ्ता लगा हुआ है। वो पागल है इस तरह के नए नबियों को मान लें, जुम्बा साहब को मान लें, ताकि उनका वो सारा चंदा, उनकी वो सारी कॉरपोरेशन, उनकी वो सारी चीज़ ही खत्म हो जाए। तो आप जुम्बा साहब अपनी जितनी मर्जी किताबें लिख लें, जितनी मर्जी। मैंने जुम्बा साहब की, अब्दुल गफ्फार जुम्बा साहब की सारी बातें पढ़ी हैं, मेन पॉइंट जो हैं उनके, दावे जो हैं उनकी, जो चीज़ें हैं, इल्हाम है, जो दलीलें हैं उनकी, जिस किस्म की उन्होंने बात की है, और एग्जैक्टली उन्होंने वही दलीलें इस्तेमाल की हैं जो मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल की हुई हैं, उनमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जमात उसको किस तरह माने डेविड साहब? जमात अगर उसको मान ले तो उनका चंदा खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। अब तो नबी नया आ गया, खलीफे की जरूरत क्या है? और खलीफा नहीं है तो फिर जमात क्या निज़ाम जो है वो खलीफे के हाथ में दो सारे पैसों का। जितना अरबों का बैलेंस, मिलियंस ऑफ डॉलर का बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, वो सारा ये जो अब्दुल गफ्फार जंबा है, जो नया नबी आया है, इसके हाथ में तो खलीफे की जरूरत ही नहीं है। वो ऊपर से हो भी वो मिर्जा साहब की फैमिली से बाहर, ये किस तरह कबूल कर लेगा वो खलीफा? ये बताएं मुझे डेविड साहब। यही तो मसला। फैसल भाई यही सवाल मेरा भी है, मैं भी बार बार यही सवाल इनसे भी ये पूछता हूँ, तो पता नहीं शायद अभी जवाब दे दे। जी डेविड भाई। जी सुन रहा हूँ।
हेलो। जी जी बोले आप ड्राइवर भाई। वो जो सवाल यही था कि फिर खलीफा की जरूरत क्या है जब अभी नए नबी हैं, जैसे कि आपका भी है दावा या जंबा साहब का भी है, चीमा साहब, तीन बंदे जब एट ए टाइम मौजूद हैं जमात के अंदर, तो फिर क्यों नहीं किसी को या आवाजात को देखा जा रहा है? यही सवाल था। मसला ये होता है कि कोई भी अपनी जायदाद जो उसने बनाई होती है, थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो किसी तीसरे के हवाले कोई भी नहीं करता। लोग अपने बहन भाइयों में नहीं करते, उसमें लड़ाई पड़ी रहती है, तो ये नए आने वाले को क्यों कैसे दे दें? नहीं, वो आज तक दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नए आने वाले को कोई हर चीज सुपुर्द कर दे। हमेशा छीन की लेनी पड़ती है वापस। फिर तो ड्राइवर भाई वो बात सच है ना कि जैसे कि मौलवी हजरात भी कहते हैं कि भाई इन्होंने जो नबूवत की खिड़की खोली थी सिर्फ एक के लिए खोली है, कि अब वो भी बंद हो गई है। तो भाई इतना आप मेहनत राय नबूवत साबित करने की कोशिश करते हैं, बाद में कहते हैं मिर्जा साहब के लिए। तो भाई जो आगे आने जो क़यामत तक आपने खोली है, तो फिर आगे क्यों नहीं देखे जा रहे किसी के दावाजात? यहाँ तो ये कह देना फेक के लिए ही थी वो, बस बात खत्म हो गई। अब इस बात पे भी काफी लोग ब्रॉडों पे नजर आ रहा है कि आ गए हैं इसी बात पे कि अब खिलाफत क़यामत तक चलनी है। अब ब्राडों पे देखते नहीं, वो कालू हैं या दूसरे हैं, वो कब आपको आने देते हैं कि कोई नबी आएगा। हम्म। वो यही कहते क्योंकि हैं कि खिलाफत अब क़यामत तक चलनी है, यानी कि नबी का इनकार है, बेशक डायरेक्ट करें या ना करें। जी इनकार है ना, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है मिर्जा ताहिर इनको ये दे गए हैं कि भाई अब किसी ने नहीं आना, जिसने आना था वो आ गए हैं, अब कोई किसी ने भी नहीं आना, क्योंकि आगे किसी का वजूद ही नहीं है, पेशन कोई वजूद नहीं है। वही चंद साल और चाहिए, 20-25 साल, फिर इन्होंने आपकी जगह पे बैठे होना है, खत्म नबूवत की जगह। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई ये तो खुद खत्म नबूवत पे खड़े हैं। अगर कल को कोई और नबी अगर आ जाता है जमात के अंदर से ही उठ के, लोग उसके पीछे चले जाते हैं, तो फिर अगर ये इनकार करेंगे तो फिर तो ये हमारी जगह पे खड़े हो गए कि भाई वो इनको कहेगा कि भाई आप भी तो मुनकरीन में थे। ਰਊਫ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ नहीं, अभी से ये खड़े हैं, मैंने काफी ब्राडों पर देखा है। ਮੈਂ ये ਜਨਾਬ ਜੰਬਾ रहमत ਆਪਣਾ बाबा। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਫਰ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ? हम्म, ਤਾਲੀਮ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਆਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਦਾ ਨਾ ਦਈਦਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਪਕਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਕਾ ਖਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਾਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਥਾਲੀ ਤਬਾਕ ਉੱਥੇ ਗਵਾਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 50 ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ 250 ਗੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹਰ ਘਰ ਚ ਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜਾ ਚੀਮਾ। ਸਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਨੇ। ਕੀ ਆਈ ਤਬਲੀਗ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਢੀ ਤਬਲੀਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੀ ਜੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 30-35 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 850 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 850 ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 850 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ 850 ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 850 ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਜਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 800 ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ 850 ਨੂੰ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 850 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਸਾਂ ਪਾਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 850 ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ख्वाब 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ਸੀ। ਅੱਛਾ ख्वाब 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ख्वाब ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਹੋਏ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ
ਰੋ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਏ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਏ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਵਿਡ ਭਾਈ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਬਰਲਿਨ ਅੱਛਾ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੈਟਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣ ਆ ਗਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੈਟਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਈ ਲੈ ਬਈ ਲੈ ਜੀ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਜਿਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਚਲਾ ਹਨ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਗੈਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆ ਬਈ ਕੰਮ ਫਸ ਗਿਆ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਅੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੈਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਗੈਸਟ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਾਇਆ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ जी राजा साहब की हाल चाल है अस्सलाम वालेकुम सब ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ खैरियत जी। ਜਨਾਬ? ਕੋਈ ਰੋ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਪ ਲਾਓ ਨਾ। नहीं मैं घुमन साहब की गुफ्तगू सुनन ਡਿਆ ਹਾਂ। ਘੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬ ਨਹੀਂ ਜਮੀਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਖੁਆਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਆਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਆਬ ਸੀ, ਕਸ਼ਫ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਘੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਲੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਬਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰ ਹੂਰੇ ਕਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾਇਓ ਇਹਨੂੰ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੈਟ 'ਚ ਨਾ ਛਾਪਰ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਵਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਿਆ? ਰੋਜ਼ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨੇ? ਮਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, 7 ਦਿਨ ਕੰਮ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸੀ ਕੋਈ ਮਰਨ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, 5 ਦਿਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰੇ ਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਚਲਾਣਾ ਇਧਰ ਰੌਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੁਲਾਓ ਨੇ ਜ਼ਰਾ, ਬੁਲਾਓ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਖੱਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਨਸ ਗਿਆ ਜੀ ਜੱਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਬੂਤ, ਆ ਜਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਢਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖਾਬਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਬ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਖਾਬ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਸਹੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੀਅਲ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਵਾਲੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲ ਪਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਬਾ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੜਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਗੱਪ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਸਟੇਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਰਮਨੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੇਲਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦੇ ਬਥੇਰੇ वाला हो वाला वाला को आता डेविड साहब है ना कि वो के मुफ्ती साहब ने केला है ना बदनाम करो बंदे नु। ਉਦੋਂ ਬਥੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਮ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਵੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿਉਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਬਰਾੜ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਹਿਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ लाई हुई आई। सिर्फ गुलेरी दी वीडियो, कोई जुमला नहीं, कोई मेरी आवाज नहीं या काई चीज होंगी, सिर्फ वीडियो। तो उस के पहले वीडियो ला तां फिर आवे मैं तेरे नाल गल करे सा। ओनी डर गए गुलेरी दी ना तो होंदी तो छोटी जही है। ਗਲਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। नहीं ओ हालांकि वो गुलेरी यूरोपियन आई, कादियानी ना आई। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੀ। नहीं वो इंग्लैंड दी आई। ਸਹੀ ਹੈ, इंग्लैंड दी तू डर गया ना। ਸਹੀ ਹੈ। अच्छा ते डेविड साहब तुसा उत्थे रह रहे हो जर्मनी, एक होर दो बंदे दे जिम्मे मैं लाया, एक मेरा काम तक करया जिली ब्रूसी उत्थे ढूंढना ने, अगर तुम मिले ता ओ इत्तला मैं देनी ने। ਕਿ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੋਜ਼ੀ ਡੋਨਰ नहीं डोनर है जिली ब्रूसी, क्योंकि उन्हें कुरान चे ते ना जनावली हदीस चे। ਹੂੰ हाँ ते ओ मैं ढूंढ रहा भाई, मैं तो किधर जमीन तो लभदा होवे। अगू कोई मिर्जा साहब दे कोई जिले बरूजी लभदे। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੋਜ਼ੀ। को नहीं मिल रहा, मैं तो इत्थे बिल्कुल बहुत लोगों दे जिम्मे लाया। ਹੂੰ ਚਲੋ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ, ਸਹੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੁੜੀ ਆਈ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੋਜ਼ੀ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਏਲੀਅਨਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਯਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਖਤੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ہے تو مشن امپاسبل، لیکن کوشش تو کرنی ہے، میرا خیال لبنا تو کوئی نہیں ہے۔ میں انہاں دے قبرستان جی ویسا نا اتھو ہی ویکسا میں تا ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ڈیوڈ ਲੱਗਣਾ। صاحب بالکل میں اپنی جان تے کھیل کے ہی میں ڈھونڈنا پیا نا۔ انٹار کٹکا شاید ہو ایک نہیں، وہ انٹار کٹکا ہی تے پیا دین ٹھنڈ تے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ او ایک اور سمندر دی کیڑی جگہ جے نواد، ہاں نواد نے ٹرائنگل، ਹਾਂ میں او دے وچ میں تے غرق نہ ہو گیا ہوئے۔ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ۔ اتھے تو پھر میں وہاں نہ آ سکتا کیونکہ وہ تا دن وہی اس چاہتے بندہ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। اے بھائی انہاں نے نال رلے نے ایک مرزائیاں دا دشمن گھٹ کرنا چاہتا ہے، ڈیوڈ صاحب ہے نا، ਉਹ ਰੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? جی ਮੰਨੋ ਰੱਬੇ ਦਾ? ڈھونڈ لسا ہاں ਹਾਂ ਰੱਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ। میں نکے ہوندے بڑے واری گیا ربے ਨਹੀਂ ਹੁਣ اتھے میں ہویا تا میں اتھے مل ونجا، اتھے کوئی نہیں ہے، ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। نہ 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 100% اتھو دا میں جڑا شور ہے۔ ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਫੜੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। نہیں نبی آ سکتا ہے ذلی بروزی، نہ قرآن اچھے نہ حدیث اچھے۔ اے میرے خیال نبی جڑے مرزا صاحب اور انجے نبی ہیں جب چھوٹے ہوندے آسے نا تے چور پٹھان آیا نواں سکول اچھے تے استاد آیا تو استاد پوچھدا جنے کون ہے تواڈے چوں نبی؟ وہ آخدا جی میں نبی ہاں۔ اے مرزا صاحب انجے ہی نبی ہیں۔ راجہ صاحب میری ہیلپ کرو، میں نہیں تو وہ لینی ہے مشین، وہ دے واسطے میں چندے دی ہو سکتا ہے ضرورت پوے، میں چھوٹے چھوٹے قطرے چ چیک کرے سامنے میں تو کدائیں لبدا ہوئے۔ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? وہ جڑی سکوپ کیا دن ਪਤਾ میں ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ او دا نام میرا جڑا نا وہ یاد نہیں رہندا۔ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ہاں بالکل بالکل، ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ہاں بالکل، وہ مشین لینی ہے تے وہ میں
हर जगह ते वेखसा कि थाई मैं तो नजर आंदा होवे। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। आज मैं पीरस कानी साहब दे जिम्मे ही लाया हो, अगर ईरान च रहिंदे हो, अगर तुहां ईरान च किदाई नजर आंदा होवे। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਮ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੋ ਸਨ ਨਾ। मैं तो उन्हां दे जिम्मे ला छड़े ने जी। ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਦੀ। नहीं नहीं, मैं भी पूछा है ना, यो ज्यादा ठंडा लिजात रहा, ये गर्मी वाली लिजात है। ते आज मैं वहीं ते हुसैनी भाई को वहीं ते पूछा, क्योंकि वो अहले इल्म बंदे न। ये एक को सवाल उन्होंने कोल करना है, यो ज्यादा ठंड च खुश होंदा है या गर्मियां च। हालांकि हुण कल फैसल भाई और आख्या ही भाई ओ जड़ा ना बरसात दे मौसम च निकलदा है ते बह के जेड़े ट्रेव बह के करेंदा। लेकिन एडा उन्हां दा हवाला मैन अथेंटिक नहीं लग्या। ਦਾਦੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। अपना मेरा दिल है राय साहब अपना शमसुद्दीन भाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਕ ਦੇ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੌਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਲੋੜ ਲਵੋ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਆਂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਗਰਿਆਨ ਹੋਈ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਮ ਇਰਫਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਨੀਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲਕ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦਬਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਲਗਾਮ ਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕੱਛੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਲਗੇ ਆਮਦਨ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੇੜੀ ਬੁੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰ ਲਾ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1000% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਯੈਸ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਨੂੰ 100%। ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ 1042 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਹੋਵਾ ਸਮਾਕੁਮੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲ ਵਫੀ ਆਜ਼ਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਲਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨਾਦ ਕੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਵਕੂਏ ਤੇ, ਕਿ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਤੇ ਵਕੂਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂਏ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਨਾਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਹੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚਨੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਲਕ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਹਾਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਹਾਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਫਤੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਫਤਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਵੀ ਮਕਸਦ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਬੀਆ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਊਨਸ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। जब इमाम आएंगे तो सब ही मार खाएंगे। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿਊਨਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਤਹ ਹੋਣੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਜਹਾਦ ਦੀ। बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ, ਬਹਿਰੇਨ, ਕੁਵੈਤ, या ਇਹ ਜਹਾਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਈ ਸੇਫ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਬੀਅਨ ਦਾ ਦਿਨਾਰ ਹੈ? हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਨਸ ਦਾ? दिनार दी कीमत ते मेरा ਨਹੀਂ ख्याल ਮੈਂ है ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰੀਖ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਟਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। इंशाल्लाह बिल्कुल। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ, ਆਪਣਾ ਬਹਿਰੇਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕੂਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बेशक। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ। ਮੌਕਾ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੌਣਕ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮੀ ਰੋਸ਼ਨੀ अता करो। एक सवाल है मियां साहब वास्ते, सोनी साहब ने लिखा है या कि की लिखे कैमरे और इंटरनेट की बरकत पर रोशनी डाल दें। हाँ मैं कहना बहुत आला ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਮਨ ਹੋ ਪਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਾਮੀਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਮੀਰੀ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਖੇੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तो भाई जी। मुझे 2 मिनट। अच्छा अंकल, मैंने उसके काफी सफ़ात आगे तक पढ़े हैं, तो हाँ। अभी उसको आगे तक जाने की जरूरत है, अभी और पढ़ने की जरूरत है। तो इसको मैं भी कंटिन्यू करना नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं सुनना चाहूंगा कि ये साहब क्या कहते हैं कि इस पे अगर बात हुई, ये सवाल हुआ, हाँ तो इस पे क्या जवाब दिए अल्लामा साहब ने 2 या मिसालें मौक़िफ़ दी क्या हैं है? वो इन लोगों ने तो पढ़ रखा है ना, तो वो खुलासा बताएं जरा उन पेजेस का। उन्होंने बताई हैं 2 बातें क्या? जो बुनियाद या बख्तियार ने खुद ही सवाल उठाया उस खुतबे के हवाले से कि आपने कहा है कि वैसे मजहबी मैं अभी तक आज़ादी है। खुतबे पे नहीं पहुंचा, पर उससे जो ये- पिछले सवाल हो रहे थे कि हाँ। मजहब में दखल अंदाजी उसमें नहीं कर सकते, वो खुतबे की और बुनियाद बना के ना सवाल उठाया उन्होंने।
ठीक है। अच्छा, फिर उस वहां तक मैं अभी नहीं पहुंचा, पर हाँ उसको जब मैं पढ़ूंगा तो उस हाँ पे उन्होंने कहा क्या, वो मैं इनसे सुनना चाह रहा था। फिर बाद में जब मैं खुद तो पढ़ूंगा ही ऑब्वियसली, पर अभी मैं यहाँ पे स्टॉप हो रहा हूँ, कुछ ठीक है। काम करना है मुझे। अलामा साहब ने वो अभी बयान किया था, ये बात बयान की थी उसी हवाले ओके। से कि जब ये सवाल पूछा गया हम्म उस पे उन्होंने कहा कि हाँ हम यही समझते हैं हम्म कि मजहब में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, हम्म मजहबी आज़ादी है अपनी, हुकूमत हम्म, को इख्तियार नहीं कि उसमें दखल अंदाजी करे। बिल्कुल सही है। उस पे उन्होंने फिर 2 काउंटर सवाल किए, मिसालें दी कुरान मजीद कि की अगर कुछ कोई आयत भी फजूल हैं? ने कोट करके बताया कि इस्लाम का निज़ाम इतना अच्छा है, उस पर अमल हो तो कुछ भी फसाद फसूद भी बीच में बात हुई। खैर, आगे आप बताएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी कैमोफ्लाइज हो के यहूदी सऊदी अरब चला जाए, हम्म हरमैन शरीफ वैन में दाखिल होने की कोशिश करे, जबकि हम्म वहाँ कानूनी तौर पे गैर मुस्लिम नहीं हम्म जा सकता, हम्म तो गवर्नमेंट उसे पकड़े और कहे कि तुम नहीं, तो वो कहे नहीं मजहबी आज़ादी क्यों नहीं मुझे जाने दे रहे, तो ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? अच्छा, ये है सवाल। फिर क्या कहा हजूर ने? पता नहीं फिर उन्होंने आगे क्या जवाब दिया, लेकिन अच्छा, उन्होंने वो ये नहीं बात, बताया लामा साहब ने। ठीक है, हाँ ये ठीक है, बात, वो हमें खुद पढ़ना है। सही है, हाँ। चले, ठीक है। मैं इसको आज रात तक इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ ही लूंगा, अब आगे ले हाँ, सफात में। मजीद देखें, पढ़ें और फिर बताएं। 2 तरह कि के, जो सती की रस्म हो गई, इस तरह हाँ के जो सती वाली बात भी बताई थी जिसमें कि इंसानी जानों का या इंसानी हकूक के मसाइल का मसला हो, उस बारे में क्या रियासत मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। हालांकि ये चार्टर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन है। बहरहाल वो इलामा साहब ने इसको भी मजहबी डेफिनेशन में शामिल कर दिया है। मतलब अंडरस्टूड है ना कि अगर किसी के जानी या जाती कोई इस तरह के नुकसान नहीं पहुंच रहा, कोई हर्ट नहीं हो रहा, तो हाँ जी, वो फिर तो नहीं कुछ कर सकते। अगर हो रहा है हुकूमती लेवल पे नुकसान, लोगों की जानों मालों को नुकसान हो रहा है, तो फिर तो अंडरस्टूड है। फिर चाहे मजहब का मामला हो, चाहे कोई भी लॉ हो, एंड ऑर्डर ऑब्वियसली को ठीक गवर्नमेंट करने के लिए हो करेगी। वो आपको तो पता है ना जरूरी कि है ना, उसमें तो ये जो मजहब का बड़ी कोई काम रस्म ही थी नहीं। इंडिया में, और जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इन्होंने रोका, और मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बिल्कुल, हजारों के हिसाब जो कि से अच्छा औरतों किया, को और या वो मजहब लाखों की के हिसाब बेस से पे नहीं औरतों किया, को बचाना। ह्यूमैनिटी की बेसिस पे किया उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं ये भी मजहब में मुदाखलत है, हालांकि इसको किसी तौर पर भी नहीं जोड़ा जा सकता जहां पर आपकी बुनियादी इंसानी हकूक का मसला हो, कि आप अगले के अकीदे को डिफाइन करना शुरू कर दें। ये इसका कोई तल्लुक उससे बनता नहीं है। लेकिन या बख्तियार मैंने अभी जैसे तक जो बंदे, पढ़ा ना, या बख्तियार साहब भी कोई ऐसे कोई आला किस्म के कंफ्यूज बंदे लग रहे वो हैं बेचारे ने अपनी करनी थी जो उनको हाँ। दिया गया था टास्क, और वो तो ये वाली जो कह रहे हैं ना। एग्जांपल्स जितनी भी पुट हो रही हैं, वो इम्प्लीकेबल नहीं हो रही। हाँ जी, मतलब जमात पे या जो मसला चल रहा था, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही। बिल्कुल। जब आपने डिसाइड किया हुआ कोई काम करना, और उसके लिए आपने मजहबी लोगों हाँ, को उजर खाइयाँ ढूंढ ली हैं बस। साथ दें, और मैं किस तरह काउंटर करूं, और वो खुद भी इस तरह झंझला जाए कि यार मुझे किस किस्म के सवाल देते हो। तो वो उसका वजीर बता रहा हो कि ये वो काबीना में जाके बात करता था कि ये तुमने ये किस किस्म के सवाल मुझे दिए हैं। नहीं, वो और लग रहा है मैं वो क्वेश्चन को कई दफा उसको एलेबोरेट करना पड़ रहा है। हजूर कह रहे हैं कि केड़े चक्कर च पढ़ने हैं, मैनू की करने हैं, तो मैं फिर एलेबोरेट करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अभी तक तो ये चल रहा है, पर वो खुतबे का जिक्र भी आ जाएगा, वो भी पढ़ूंगा। अच्छा, ये भी बड़ी चलें, दिलचस्प बात है हुसैनी साहब। कंटिन्यू जी, जी। करें आप लोग। जी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अंदर की बातें भी कई बार निकल कर आ जाती हैं बाहर, और लोगों को पता चल जाता है। जिस तरह आप कह रहे थे ना, वो खलीफा वाली बात के शाह फैसल खलीफा बनना चाहता था या और रुकावट थी रास्ते में, इस तरह के अंदर की बातें भी लोगों को मालूम हो जाती। लेकिन बहरहाल एक लॉजिकल बात तो यही है कि आप उसको देखें, उसको पढ़ें कि भाई अगर खातून कहती है कि ये मेरा अकीदा है, ये मेरा दीन है, मैंने सती होना है अपने शोहर के साथ, ये मेरा धर्म है, आप मेरे धर्म में मुदाखलत नहीं कर सकते, मुझे रोक कर, मुझे मेरे मजहब पर अमल करने से आप रोक रहे हैं। अगर वो जिद करती है तो जितने सवाल और जवाब आपके और उसके दरमियान होंगे, किसी अथॉरिटी के और उस औरत के दरमियान होंगे, मेरा ख्याल है वो सारे पलटा के आप कर सकते हैं अपने ऊपर। मतलब इंसानी हकूक देखो जी, जान तो बचाना फर्ज है, वो ये सारे तो आपके लिए है ना। अगर आप हिंदू होंगे या आप का ये अकीदा होगा तो ये आपके लिए माने रखते होंगे ना इंसानी हकूक और जान शान। जो बंदा
किसी मजहब पर अमल करता है, अब जो लोग जज्बा जिहाद से जाते हैं उनको नहीं पता आगे तलवारें चल रही हैं, उनको नहीं पता आगे जाके मर जाना है, लेकिन वो जज्बा जिहाद से सरशार होते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ तक भी वाकयात हुए हैं कि लोगों ने आमिर नबी साहब, आप एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ना, कुछ मैं बड़ी ही अनरिलेटेड एग्जाम्पल है। एक जंग की बात है, एक अकायद की बात है। जो आप ये बात कर रहे थे कि जी किसी का ये देखना कि जी ये कोई एक खुफिया तौर पे अपने आप को ऊपर से मुसलमान कह रहा है लेकिन है कोई एजेंट है, ठीक है, किसी कोई वो है किसी और कंट्री का कोई एजेंट है। तो बात यह है कि वो एजेंट जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान बन रहा है, जिससे वो नमाज जाके पढ़ सके या मक्का में जाके नमाज पढ़ सके। तो वो किस किस्म की एजेंटी कर रहा है वो? आपको किसने ये बात बताई है कि वो बचने के लिए ये हरकत नहीं, किसने आपको बताया? नमाज पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हैं जी, वो आपने क्या कहा था कि वो किसी खुफिया अदारे का बंदा है, मुसलमान नहीं है वो ईसाई, और वो मुसलमान बन के आ रहा है कि मक्का मुअज़्ज़मा में घुस जाए। अगर मक्का मुअज़्ज़मा में वो नमाज पढ़ने के लिए सब कुछ कर रहा है तो बात फ़र्क हो जाती है। एक जो जासूसी के लिए कर रहा है वो बात फ़र्क है। जो जासूस है वो नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं ना मुसलमान बनेगा। भाई ट्रुथ सीकर साहब, ये बात ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। बात ये है कि वो किसी भी काम के लिए आ रहा है, हरमैन में किसी भी मिशन पर वो आता है मुसलमान बनकर। अथॉरिटीज कहती हैं कि ये मुसलमान नहीं, मिशन जो है वो नमाज पढ़ने आके जासूसी जो जासूसी करने आ रहा है, वो नमाज पढ़ने के लिए जासूसी करने आ रहा है। यार हमें क्या पता है वो किस मिशन पर आ रहा है। अजीब एग्जाम्पल होती है आपकी, पता नहीं, अजीब और गरीब एग्जाम्पल आप देते हैं। हाँ, नूरुद्दीन जंगी के दौर में लोग आए थे और वो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को सुरंग लगा रहे थे। वो मदीना में रिहाइश पजीर थे और वो मुसलमानों की तरह ना सिर्फ नमाजें पढ़ते थे बल्कि सदका खैरात सारा दिन करते थे और एक्स्ट्रा अपने आप को मुत्तकी और नेक शो कर रहे थे। तारीख में जो दर्ज है ना वो ये है कि वो आम जो मदीना के रहायशी थे उनसे बढ़कर अपने आप को नेक और पारसा साबित कर रहे थे। वो सारी है, वो फर्क चीज है, जंग के खिलाफ फर्क चीज है। अगर वो कोई ऐसी उनका कोई इरादा था तो वो उस लिहाज से आपको सेफ्टी मेजर लेने पड़ते हैं। एक और लेकिन ये तो बात इन्होंने लिखी है, गालबन हजरत मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की थी कि असम्बली के अंदर की एक बात कबूतर की बीट थी जो किसी पर पड़ी लेकिन कार्रवाई में ना आई। तो एक कार्रवाई में किधर गए वो जो पढ़ रहे थे, ये भी ढूंढना कि उसमें आ गई है कि नहीं। ये बात पता नहीं कहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल इस तरह की ये इसको छोड़ के जो असल जो अल्फाज है ना उन पे जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सैनी साहब, अगर लामा साहब की बात मान ली जाए, जी फैसले के बाद वो झूठ मूठ के मुसलमान बन जाएं और अंदर से वो अहमदी रहें, तो ये इसको किस तरह ये फिर करेंगे? यानी कि उसमें मजहबी मुदाखलत को जस्टिफाई करने के लिए अजीबो गरीब किस्म की मिसालें ला रहे हैं। अब सारे अहमदी जो हैं वो झूठे मूठे मुसलमान बन गए, सरकारी मुसलमान। तो कलमा पढ़ के मुसलमान, कलमा पढ़ के, तो फिर ये क्या करेंगे? नहीं, वो अंडर प्रोबेशन है ना, जानबूझकर यानी कि अजीबो गरीब किस्म की मिसालें, ना कोई सर ना कोई पैर है। इससे भी आगे एक मुसलमान हो और मुसलमान जो है वो असल में लेकिन है वो मुसलमान, यानी लेट्स से वो बरेलवी फिरके से है, लेकिन उसको हिंदुस्तान ने पैसे देके जासूस बना लिया अपना। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर है? ये है तो जासूस लेकिन ऊपर से तो मुसलमान। ऐसे ही है ना ईसा अलैहिस्सलाम का या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उस वक़्त असेंबलियों ने फ़िरौन की, वो उनको मिसाल नहीं लेते, और ऐसी मिसालें सर पैर नहीं होता, तो फिर इसी तरह के नताज निकलेंगे जो इस वक्त निकल रहे हैं। नो जी, राजा साहब भी आए ने। अच्छा, राजा साहब की हाल है, तबीयत किस तरह ने?
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ अस्सलाम ਸਿਗਨਲ जनाब ਰੈੱਡ ਹੋਏ जी ਨੇ ठीक ठाक जनाब खैरियत ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। बड़ियां बड़ियां ਮੇਰੇ हस्तियां ने ਆਪਣੇ आज ते ਸਿਗਨਲ इत्थे ਰੈੱਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ सनी ਬਾਰਾ साहब मैं ਹੈ थोड़ी गल सुन रहा सी ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ जी अच्छा ਸੈਣੀ टॉपिक ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ है ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਨਾਲ ਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਰੇ ਟੋਇਆ ਸ਼ੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਹੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਯੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰ। ਹੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਰੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਮਾਰੇ। ਹੂੰ 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 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਸਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰਨੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਈ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 1974 ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਮੈਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੈਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਬਰਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਤਕਫੀਰ ਦਾ ਯਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜਜ਼ਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰੀਆ ਅਕਾਇਦ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ